homework? Yep. I'm out. Bye, Dad. Come on, hurry up. Hey, Daniel. Hey, Josh. Hey, you guys be good at school. We know. Love you. 남편과 함께 8살 난 아들 조씨를 키우며 평범하고 행복한 가정을 꾸리고 사는 베스. 그런데 그녀의 아들은 어쩐지 학교에서 다른 아이들과 잘 어울리지 못하며 좀 다른 모습을 보이는 듯하고 그 사실을 전혀 알지 못하는 듯한 베스와 케빈은 평화로운 나날들을 보내고 있습니다. I'll let you go first. Okay. Yeah, sure, but how many do you want to put on first? I think Josh has an imaginary friend. 그러던 어느 날 밤 베스는 조씨가 혼잣말을 하며 놀고 있는 모습을 보고 그가 상상 친구를 만들어냈다고 생각하지만 그 나이 아이들에게서 흔히 있을 수 있기에 대수롭지 않게 생각합니다. You want to open or shut? Open. Okay. Hi, Mom. Bye, honey. Hey, Daniel. Seatbelts. Thank you. 한편 베스에게는 암에 걸려 시한부 선고를 받은 엄마가 계셨는데 베스의 동생 제나는 계속해서 엄마를 보러 오는 것을 거부하고 I saw your father. He looked just the same. 아빠가 일찍 세상을 떠난 충격으로 딸들에게 무심했던 엄마는 베스의 손길을 끝까지 뿌리칩니다. You know, you really gotta go see Mom. She keeps asking about you. I know. It actually made me feel 사실 베스의 동생 제나는 심한 알코올 중독으로 힘든 삶을 살고 있었고 너무 멀어져 버린 엄마에게 다가가는 것을 두려워합니다. Just make one up. That's what he did. 엄마를 보고 돌아온 베스는 조씨가 기르던 고슴도치가 갑자기 죽어있는 것을 보고 놀라지만 정작 조씨는 아무렇지도 않아 하며 자신의 상상 친구의 식사까지 챙기는 모습을 보여줍니다. What's your new friend's name? They want to know your name. 조씨는 진짜 상상 친구가 옆에 있는 것처럼 행동하며 베스와 케빈에게 그의 이름을 알려주고 밤늦게까지 자신의 눈에만 보이는 그 친구와 노느라 정신이 없습니다. Okay, good. Come on, let's go. It's time for bed. Come on, Z, let's go. Just come on. So, oh. Now, ha! You're stuck, Z. Wait. Close it. 베스는 상상 친구에게 너무 정신이 팔린 것 같은 조씨가 걱정되지만 남편 케빈은 자연스럽게 사라질 현상이라며 심각하게 받아들이질 않는데 사실 그녀가 몰랐던 조씨의 이상 행동은 이미 선을 넘은 지 오래였습니다. Did Daniel say anything that they weren't going to come today? Josh, did Daniel say anything? All right, have a good day. 항상 같이 등교를 하던 이후 다니엘의 엄마가 갑자기 연락을 끊고 오지 않았고 조씨의 담임 선생님이 베스를 호출해 그가 정학 처분을 받게 되었다는 사실을 I just don't 알립니다. understand. Suspended indefinitely? The language is unacceptable, and now he's started hitting his class. 친구들에게 욕을 하고 물리적 폭력을 가하기 시작해 여러 차례 경고 노트를 보냈지만 남자애들이 학교에서 흔히 겪을 수 있는 일이라 생각해 이것들을 무시했던 케빈. Josh has been using vulgar language repeatedly. 그의 언행이 점점 더 폭력적으로 변하자 결국 학교에서는 정학 처분을 내렸고 이웃 친구들도 다 등을 돌린 것입니다. So what do you want to do? 자신의 상상 친구가 모두 시킨 일이라는 조씨의 말에 베스는 자신의 가족과 친분이 있던 정신과 의사에게 상담을 받고 On something? Beth, you could try playing with him more at home. 상상 친구를 만드는 것은 크게 걱정할 일이 아니라며 친구처럼 그와 놀아주는 시간을 가지라는 조언을 듣습니다. Nice to see you again, Beth. Come on, Z. See? 그런데 조씨가 상상 친구의 이름을 부르는 것을 듣고 놀라는 의사. 그날 밤 방 밖에서 들리는 소음에 잠에서 깬 베스. He doesn't want crust on his sandwich. Can you just give me that? No, he's hungry. Okay, just give me the knife. 조씨가 상상 친구의 샌드위치를 만들어주겠다며 칼을 들고 위험하게 서 있는 모습을 본 그녀는 의사의 조언대로 아들과 친구처럼 노는 시간을 갖기로 합니다. Be the friend he needs.
let's go to the big side, big side, big side. Yes, yes, yes. I don't like you to go. Hey, Mom, look at me. Come on, come play. 베스는 미끄럼틀 위에서 누군가 조시의 뒤를 따라가는 것을 보고 놀라 서둘러 올라가 보지만 자신이 본 존재는 사라지고 없었고 I got you, I got you, I got you. It was classic. Can you get Nancy some milk? Mom. 그 이후 그녀는 조시의 곁에 있는 상상 친구가 어쩌면 진짜로 존재할지 모른다 생각합니다. 다음 날 숨을 거둔 엄마를 발견한 베스. 착잡한 마음으로 집안을 둘러보던 그녀는 지하실에서 나는 전자음 소리를 따라 내려갔다 예전에 자신이 가지고 놀던 장난감을 찾아냅니다. Yeah, hey, listen, I just was wondering if maybe Josh could have a play date with Thomas this afternoon. I haven't seen you guys since 한편 학교를 가지 못해 집에 혼자 있는 조씨를 위해 함께 놀던 친구들에게 이리저리 연락을 해보지만 모두들 베스의 전화를 피하고 할 수 없이 그녀는 조씨와 가장 가까웠던 다니엘의 집으로 무작정 향합니다. I'm sure that you heard Josh got suspended. Where's Daniel? He's upstairs, but I think he might be taking a nap. I'm sorry about... 자신의 아들과 어울리는 것을 걱정하는 듯한 다니엘의 엄마는 조씨가 무서운 말들을 해 다니엘을 겁주었기 때문에 피한 것이라 말을 해주는데 I need to protect my son. 그때 그녀의 뒤로 다니엘이 떨어집니다. 2층 발코니에서 조씨 때문에 떨어진 다니엘은 그만 크게 다쳤고 이에 화가 난 그의 엄마는 그들을 쫓아내는데 Wanna play? 미안해하기는커녕 자신이 한 짓이 아니라며 아무렇지도 않아 하는 조씨를 본 베스는 남편 몰래 정신과 약을 처방받아 먹이기로 결심합니다. Josh? Joshua, I am speaking to you. Do you like it? It's Z. Want to eat up? I'm not hungry. Z says I shouldn't. Make it big and strong, just like thee. 조씨의 상상 친구가 이를 알아차렸는지 그가 밥을 먹지 못하게 하지만 베스는 약을 탄 우유를 먹이는 데 성공하고 계속해서 약을 먹는 조씨는 점점 말수를 잃고 상상 친구와 노는 행동도 줄어들었습니다. Hey, what's up with Josh today? So he's just a little off. 한편 동생과 함께 돌아가신 엄마의 집 지하 창고를 정리하기 시작한 베스. She kept all of this stuff. 그날 밤 베스는 엄마 집에서 가져온 비디오 테이프를 틀어보는데 그 비디오는 아빠가 살아있을 때 동생의 생일 파티를 찍은 것이었습니다. 그때 어린 시절이 자신이 상상 친구를 지라고 부르는 것을 들은 베스. 자신도 기억하지 못하고 있던 것인데 조씨가 같은 이름으로 부른다는 사실에 기분이 찝찝해진 베스는 어떻게든 상상 친구의 존재를 지워보려 애쓰고 You okay? Don't feel good. Oh, you know what? Don't drink that. 강한 약을 계속 복용하던 조씨의 몸은 결국 탈이 나고 맙니다. That's it. That's it. Buddy, get it out. I don't know. Did we put him on something different? You put our son on medication and didn't tell me? 그래도 약을 먹는 동안은 상상 친구와 노는 행동을 하지 않았기에 베스는 계속해서 약을 먹이고 싶어 하지만 남편 케빈은 자신 몰래 약을 먹였다는 사실에 크게 분노하고 This is about him. They were helping. 아픈 조씨 곁을 지키던 베스는 엄마 집에서 가져온 장난감에서 소리가 나는 것을 듣고 나가봅니다. 무언가를 말하려는 듯 장난감에서는 계속해서 같은 알파벳을 나열하는 소리를 냈고 그것을 종이에 그대로 적은 베스는 그것이 상상 친구 지를 불러내는 방법임을 알아냅니다.
어린 시절 자신의 상상 친구였기도 했던 지희를 상상해보기로 한 베스. 드디어 지는 그녀의 앞에 모습을 나타내고 You saw Z, didn't you? He saw you too. 그 또한 엄마를 보게 되었다는 조 씨의 말을 들은 베스는 두려운 마음에 정신과 의사에게 급히 전화를 겁니다. 떨고 있는 그녀의 전화를 받은 의사는 베스가 어린 시절 조 씨와 같은 증상으로 자신에게 치료를 받은 사실을 털어놓고 Your father brought you to me when you were Josh's age. He was terrified. It was dangerous. 그녀의 상상 친구 지는 매우 폭력적이고 집착이 심했는데 어느 날부터 찾아오지 않아 상태가 호전되었을 것이라 짐작했다 I 말합니다. want to show you something. 베스가 성인이 되면 그녀를 다시 찾아와 결혼을 하고 평생 함께 할 것이라고 말했다는 지. He says when I'm older, he'll find me and we'll get married. It's been waiting for you, Beth. It's using your son to try to reconnect with you, but it wants only you. 그녀의 상상 친구는 조 씨를 통해 그녀에게 다시 오려 한 것이었고 이에 남편과 아들이 위험하다고 생각한 베스는 서둘러 집으로 향합니다. 베스의 전화를 받지 못한 케빈은 이상한 소리가 들려오는 조 씨의 방으로 향하고 자신이 분명 페인트 칠을 한 벽에 또다시 지의 그림이 그려져 있는 것을 보는데 그는 모습을 드러낸 지의 공격을 받습니다. 불타고 있는 집을 발견한 베스는 그 안에서 이미 처참히 죽어있는 케빈을 발견하고 조 씨가 지에게 끌려 들어가는 것을 보자 자신이 그가 원하는 대로 옆에 있겠다고 설득해 아들을 구해냅니다. You don't want me to be taking care of Josh right now, Beth. Trust me. I don't have any choice. You only have lived. He's not safe with me. You won't be safe with me either. 불안정한 생활을 하는 동생이었지만 달리 갈 곳이 없었던 베스는 그녀에게 조 씨를 맡기고 지와 약속한 대로 그와 함께 있기 위해 엄마의 집으로 가 그를 불러냅니다. Emergency. Emergency. 2, 1. Ready or not. 어렸을 때처럼 그와 숨바꼭질 놀이를 하며 시간을 보내는 베스. I forgot 2%. I'm sorry. I forgot 2%. 언제 돌변할지 모르는 폭력적인 그의 모습에 할 수 있는 것이 달리 없었던 그녀는 그렇게 하루하루를 보내는데 그녀가 그곳에 있다는 이야기를 들은 의사가 집으로 찾아옵니다. Beth, I know you're in there. I spoke to your sister. Doctor's here. Is someone in here with you? No. I think I can help you. Maybe we could sit in the living room. He's here with you, isn't he, Beth? I don't know what you're talking about. Is this what you want?
You created this thing. It's all in your head. 그녀의 상상 친구에게 붙잡혀 있음을 알아차린 의사는 그녀를 돕고 싶어 하지만 지가 무슨 일을 할지 몰라 무서운 베스는 의사를 급히 집 밖으로 내보냅니다. 결국 자신의 머릿속에서 만들어낸 존재라는 말에 마음을 다잡으려 노력해보지만 뜻대로 되지 않고 I'll be right out. 베스가 가족을 그리워하며 사진을 보는 것을 안 지는 그녀의 핸드폰을 박살내기까지 합니다. I can't find you. Do we have to play this game tonight? 그리고 아빠의 자살 장면을 환영으로 보게 하는데 그때 베스는 상상 친구의 존재를 없애려고 했던 자신의 아빠를 지가 죽게 한 것임을 알아차립니다. Lava. Come on, Z. Hi! You're stuck, Z! Jenna. Beth? Oh my God, why aren't you answering your text? I'm on my way up! 그가 원하는 대로 함께 시간을 보내던 베스는 그가 놀이에 정신이 팔린 사이 아들과 통화를 하려 하지만 You stole my friend! 베스는 곧 지가 자신의 행동을 전부 지켜봤음을 알게 되고 그가 조씨를 찾아갔음을 직감합니다. He's fine, Beth, I promise. Josh? What do you mean he's gone? You said he was right there. 급히 동생에게 전화를 해보지만 집에 있던 조씨는 이미 사라지고 없었고 Sitting right there and he just disappeared. Josh, where is my son? 베스가 위험한 상황이라고 판단한 의사는 경찰을 데리고 집으로 다시 찾아옵니다. Ma'am, open the door. We're here to help you, Beth. Jenna! I'm looking. Okay, just give me a second. 한편 기찻길에서 지와 함께 놀고 있던 조씨. 위험한 상황에 놀란 제나가 급히 달려가고 Is he in there with you, Beth? He has my son! 의사는 베스에게 오직 그녀만이 상상으로 만들어낸 지를 없앨 수 있다는 말을 하는데 Created it, only you can stop it. 베스는 이 말에 지를 멈출 수 있는 유일한 방법을 생각해냅니다. 자신이 죽으면 지도 없어질 것이라 생각한 베스. I got it, Beth. He's okay. 자살을 해 자신의 아들을 살리기로 결심했던 그녀는 다행히 목숨을 건졌지만 뇌에 손상을 입어 정상적인 생활을 할 수 없게 되었고 동생의 보살핌을 받게 되었습니다. Good night, Mom. Good night, Dad. 그리고 그녀의 곁에는 영원히 함께할 친구 또한 존재하는 듯합니다. Good night, G. 어린아이들의 상상 친구는 외국 공포영화의 단골 소재로 등장하곤 하는데 이 영화 또한 다른 곳에서 익히 봐왔던 전개로 공포의 존재를 보여주고 있습니다. 폭력적인 성향의 상상 친구와 그로 인해 점점 변해가는 아이, 그리고 예민해지는 엄마의 캐릭터는 2014년 바바독이라는 영화를 떠올리게 하기도 하지만 소재만 비슷할 뿐 이야기를 풀어가는 방식은 매우 다른 영화입니다.
평범하고 행복한 일상에 갑작스레 나타난 조씨의 상상친구는 주인공들을 수동적으로 만들고 그로 인해 벌어지는 에피소드들은 밋밋한 경향이 있어 영화는 전체적으로 지루하게 느껴집니다. 초반에는 그럴듯하게 분위기를 쌓아올리고 주인공의 연기도 나쁘진 않지만 몇몇 점프스케어를 빼고는 기억이 날만한 부분이 없으며 주변 캐릭터들도 이야기를 탄탄하게 만들기는커녕 오히려 쓸데없는 의문만 남깁니다. 평이하고 공포감이 넘치는 이야기는 아니지만 어쨌든 저예산으로 그럴듯하게 영화를 완성시켜 감독의 다음 작품을 조금은 기대하게 만들었던 영화 지였습니다.